اٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ میرے پیارے اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹ، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ آپ بہت سارے اسٹوڈینٹس ایس ایم ایس کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے یہ پوچھتے تھے کہ سر آپ کلاس 10th کے روشنی کتاب کا سبجیکٹیو کب کرائیے گا؟ وقت نہیں ہے۔ اسٹوڈینٹ، میں آپ کے درد بھری الفاظ کو، میسیج کو پڑھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں بہت جلد میں نے درخشاں اردو کے جتنے بھی چیپٹر تھے، جتنے بھی سبق تھا، میں ان کو چیپٹر بائی چیپٹر، سبق در سبق میں نے سبجیکٹیو پڑھایا، یعنی مکمل کتاب آپ کو میں درخشاں پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے روشنی کتاب۔ آج کے سبق میں، یعنی اس ویڈیو کے اندر، سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 5 تک کے سبجیکٹیو پڑھاؤں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ پوری ویڈیو کو اسٹوڈنٹ انتم تک دیکھیں گے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہ سبجیکٹیو مکمل ہو جائے گا، روشنی کتاب مکمل ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ آبجیکٹیو دھواں دھار چلے گا، اور اس طریقے سے تیاری کرا دوں گا کہ یوٹیوب میں اس طریقے کی آپ کو ویڈیو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، شروع کرتے ہیں۔ آج سبق نمبر 1 جو ہے ہندوستانی تہذیب و تمدن کا تصور، کیا ہے؟ سوال نمبر 1 میں کہ ہندوستانی ادب کسے کہتے ہیں، مختصرا لکھیے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہاں ہے کہ ہندوستان ایک کثیر لسانی ملک ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج ہمارے بھولے بھالے ہندوستان، پیارا وطن کے اندر بہت سارے مذاہب، قوم و ملت کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، اور یہاں ہر قبیلے کے زبان بولی الگ الگ ہے، تھوڑا ڈفرینس ہے، اور علاقہ یعنی ریاست، اسٹیٹ جتنے ہیں، ہر اسٹیٹ کا بھاشا، لینگویج الگ الگ ہے۔ یعنی جس طریقے سے یہاں ہمارے ہندوستان میں کالے، گورے، لمبا، ناٹا، ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، ہر طرح کے مذہب و ملت کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، اسی طرح کے یہاں ہمارے ملک ہندوستان میں طرح طرح کی زبانیں آپ کو سننے کو ملے گا۔ کہہ رہے یہاں طرح طرح کی زبانیں اور طرح طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ کہہ رہے ان تمام زبانوں کے رسم الخط بھی الگ الگ ہیں، اور جغرافیائی علاقے بھی مختلف ہیں۔ کہہ رہے اس کے باوجود ان زبانوں میں ادب کی جو تخلیق ہو رہی ہے، کریں اس سے مجموعی طور پر ہندوستانی ادب کا ایک واضح تصور ابھر کر سامنے آتا ہے۔ کریں یہ تصور دراصل ہندوستان کی ادبی، لسانی، تہذیبی یکجہتی اور قومیت کا مظہر ہے۔ کریں جس طرح مختلف رنگ و نسل، تہذیب، زبان اور مذہب و عقائد کے باوجود تمام لوگ آپس میں قومیت کے لحاظ سے ہندوستانی ہیں، یعنی ایک ملک کے باشندہ ہیں، رہنے والے ہیں، اگرچہ ماننے والے الگ الگ مذہب کے ہیں، لیکن کریں اسی طرح الگ الگ رسم الخط، زبان اور علاقے کے باوجود ان زبانوں کا تخلیقی ادب بھی ہندوستانی ادب کا ایک تصور پیش کرتا ہے۔ یعنی ہندوستان میں مختلف علاقے ہیں، مختلف ریاست ہیں، تو مختلف ریاست میں مختلف طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آپ کنڑ میں جائیے، کناڈا میں جائیے، کرناٹکا جائیے تو وہاں کنڑ سننے کے ملے گا، آپ کو کیرلا جائیے تو ملیالم ملے گا، آپ کو تمل ناڈو جائیے تو تمل سننے کو ملے گا، آندھرا جائیے تو آپ کو کیا ہے، تیلگو سننے کو ملے گا، اور اڑیسہ جائیے تو آپ کو اڑیا ملے گا، ہے نا؟ اسی طریقے سے آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ علاقائی زبانوں سے کون سی زبانیں مراد ہیں اسٹوڈنٹ؟ تو کہہ رہے آزادی کے بعد ہندوستان میں علاقائیت پرستی کے بڑھتے رجحان اور لسانی اعتبار سے الگ الگ ریاستوں کی تشکیل کے باوجود ہندوستان کی مختلف زبانوں میں ادب کی جو تخلیق ہو رہی ہے، اس سے ہندوستانی ادب کو وحدت کے تصور کو تقویت ملی ہے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں کی زبانوں میں ملک کے تہذیب و تمدن کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ علاقائی زبانیں یہاں کی تہذیبی یکجہتی کی بنیاد اور ترجمان میں، خواہ وہ اردو ہو جو ہمارے مشترکہ تہذیب کی زبان ہے، یا پھر ہندی، بنگلہ، سنسکرت، اڑیا، تمل، آسامی، منی پوری وغیرہ تمام زبانوں کے ادبیات میں اسی لسانی و تہذیبی وحدت کی عکاسی ملتی ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ ہندوستان کے باشندوں میں ظاہری طور پر خواہ جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن ایک قوم کی حیثیت سے سبوں کی ذہنیت، سوچ،
तर्ज फ़िक्र और अमल यकसा है, यानी हर एक का सोच, फ़िक्र, ज़हन ये कहे कि क्या हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो अलग अलग मज़हब के मानने वाले क्यों ही ना हो, सबका सोच एक है। करे यह एक ऐसी हकीकत है जो हिंदुस्तान की तहजीबी यकजहती की मिसाल पेश करती है, यानी इत्तिहाद की मिसाल पेश करती है। इस तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बोली जाने वाली उन मज़कूरा ज़बानों को इलाक़ाई ज़बान कहते हैं। सवाल नंबर 3 में स्टूडेंट कि हिंदुस्तान में मौजूद किसी 10 इलाक़ाई ज़बानों के नाम लिखिए। ये आपका VVI क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, इस वजह से स्टूडेंट इसको आप ज़हन नशी कर लें। कर हिंदुस्तान में मौजूद 10 इलाक़ाई ज़बानें दर्ज ज़ैन हैं। एक है कश्मीरी, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, तमिल, कर्नाटका में तमिल, तमिलनाडु में मराठी, महाराष्ट्र में पंजाबी, पंजाब में कश्मीरी, कश्मीर में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में मलयालम, केरला में आसामी, आसाम में ओडिया, उड़ीसा में बंगाल में। ये 10 ज़बानें हैं। आगे है सवाल नंबर 4 में कि उर्दू के माना क्या है, ये किन 2 हरफों से मिलकर बनी है। स्टूडेंट ये बहुत ही अहम सबक है। करें जवाब है तारीखी लिहाज से उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। किसका? तुर्की, जिसके माना लश्कर के होते हैं। चुनांचे बाबर ने तूज़क बाबरी में लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल लश्कर के माना में किया है, लेकिन लिसानी एतबार से हिंदुस्तानी ज़बान के तनाजुर में उर्दू का माना कुछ और ही है। और मशरिकी ज़बानों के मशहूर मुहक्किक पंडित दातिरिया कैफ़ी ने उर्दू को संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ करार दिया है, जो कैफ़ी की तख्लीक के मुताबिक 2 अल्फाज, एक अलिफ रा प्लस जोड़ क्या होगा 2 के मुरक्कब है, इन्हें 2 से क्या है मुरक्कब है, और उर्दू की तशकील होती है ना। संस्कृत में अलिफ रा के माना सीना या अर के माना क्या है अलिफ रा, यानी उर के माना क्या है सीना या दिल, और 2 के माना है 2, यानी उर 2 दिलों की ज़बान है, यानी उर्दू दिलों की ज़बान है। यानी हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान 2 कौमों की अक्सरियत है। इन्हीं 2 कौमों के आपसी मेलजोल से उर्दू की पैदाइश होती है, इसीलिए उर्दू को मुश्तरका तहज़ीब की ज़बान कहा जाता है। आगे सवाल नंबर 5 में स्टूडेंट कि उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से अलसीना से है। 5 जुमलों में जवाब दीजिए। तो सीधा जवाब होगा कि उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आराई ख़ानदान अलसीना से है। हिंदुस्तान एक कसीर लिसानी मुल्क है, जहाँ कम अज़ कम 4 ख़ानदान अलसीना की ज़बान बोली जाती हैं, यानी हिंद यूरोपी, हिंद आरपाई, क्या ड्रावेडी है ना, द्राविड़ से है द्रावेडी, और हिंद चीनी ख़ानदान अलसीना वगैरह, जिनमें ज़बान ज़्यादातर हिंदुस्तानी ज़बानों का ताल्लुक़ हिंद आराई ख़ानदान अलसीना से है। कर उर्दू का ताल्लुक़ भी इस ख़ानदान अलसीना से है। इसका रस्मुल ख़त फ़ारसी रस्मुल ख़त से माखूज़ है, यानी अख्ज़ किया गया लिया गया है। आगे यह कह रहे हैं कि हिंदी की तरह उर्दू भी खड़ी बोली की पैदावार है, इसलिए उर्दू और हिंदी को 2 सगी बहनें कहा जाता है। स्टूडेंट ये आपका VVI क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि 2 सगी बहनें कौन है। वहाँ ऑप्शन होगा हिंदी उर्दू, कहीं होगा फ़ारसी हिंदी, कहीं होगा अरबी उर्दू। तो अगर याद होगा तो आप धीरे से ठीक करेंगे कि हिंदी और उर्दू क्या है, ये दोनों सगी बहनें हैं। यही करें, यह खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है और इस मुल्क के मखलूत तहज़ीब की अलामत है। मखलूत माने मिला जुला। आगे है सबक नंबर 2 में मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात में कह रहे गोपीनाथ की शख्सियत के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो कह रहे गोपीनाथ ज़ेर निसाब अफसाना सिकर हैंड का मरकज़ी किरदार है। अफसाने का तमाम तर ताना बाना, यानी ताना इसे कहते हैं जो सीधा सीधा हो, और क्या है जो तिरछा हो उसको बाना कहते हैं। गोपीनाथ के इर्द गिर्द घूमता है। गोपीनाथ की बीवी का नाम शारदा देवी था, जो हैरत अंगेज तौर पर उसकी ज़िंदगी में अचानक दाखिल हो गई थी। गोपीनाथ पेशा से सहाफ़ी था और एक अखबार अपनी इदारत में निकालता था। कह रहा आगे कि बरसात की एक तूफ़ानी रात थी। जब गोपीनाथ अपने अखबार के ऑफिस से घर पहुंचा था तो देखा दरवाजे पर कोई खड़ा है। जब वो और करीब पहुंचा तो वो पता चला कि वो एक औरत है। तब उसे मालूम नहीं था कि वह शारदा है। गोपीनाथ ने उसे ठंडी बरसाती हवा से बचाने की खातिर अंदर आने को कहा, लेकिन उसने अनसुनी कर दी। सवाल नंबर 2 में स्टूडेंट क्या है कि ज़ेर निसाब कहानी सेकंड हैंड में समाज की किस तबका
یعنی کس مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ زیر نصاب کہانی سیکنڈ ہینڈ میں سماج کے مظلوم طبقہ عورت کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہمارے ملک میں جہاں ایک طرف عورت کو دیوی کی طرح پوجا جاتا ہے، یعنی سرسوتی، درگا اور لکشمی کی شکل میں پوجا ہوتی ہے، تو دوسری طرف اسی عورت کو سماج کا کھلونا سمجھا جاتا ہے اور اسے اپنے نفسیاتی ہوس کی تکمیل کر کے عورتوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کہانی میں شاردا نام کی ایک لڑکی کو مہذب سماج کا ایک شاعر اپنے چرب زبانی اور مکاری سے اپنے ہوس کا شکار بناتا ہے اور پھر شادی کا مطالبہ کرنے پر صاف طور پہ مکر جاتا ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس سماج میں گوپی ناتھ جیسے شریف کردار انسان بھی ہیں جنہوں نے شاردا کے بارے میں تمام حقائق یعنی تمام حقیقتوں کے جاننے کے باوجود شاردا کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیا اور ایک عورت کی زندگی کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ زیر نصاب سوال نمبر 3 میں کہ زیر نصاب افسانہ سیکنڈ ہینڈ ہے، کس زبان سے ترجمہ ہے اور اس کے افسانہ نگار کون ہے اور ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ زیر نصاب افسانہ سیکنڈ ہینڈ ملیالم زبان کے افسانہ سے ترجمہ ہے اور اس کہانی افسانہ نگار ملیالم زبان کے مشہور افسانہ نگار ویکوم محمد بشیر میں اور اردو کی مشہور خاتون بشیر ہیں ہونا چاہیے، میں لکھا ہوا ہے کریں اردو کی مشہور خاتون افسانہ نگار جیلانی بانو نے ملیالم سے اردو میں ترجمہ کیا۔ ملیالم کیرلا کی زبان کو کہتے ہیں۔ اس طرح جیلانی بانو نے ملیالم زبان کی ادبی سرمایہ اور خواتین کے مسائل سے اردو والوں کو روشناس کرانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ روشناس بنے اجاگر کرنا، پہچاننا، ظاہر کرنا۔ اس کے ذریعہ ہم کیرلا صوبہ کے نسوانی مسائل سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، یعنی عورتوں کے مسائل۔ آگے سوال نمبر 4 میں گوپی ناتھ کے کردار میں انسانی ہمدردی کا پہلو تلاش کیجیے۔ تو سیدھا جواب ہوگا کہ زیر نصاب افسانہ سیکنڈ ہینڈ میں گوپی ناتھ کا کردار انسانی ہمدردی کا بہترین نمونہ ہے۔ گوپی ناتھ ایک شریف انسان کے ساتھ ایک مہذب صحافی بھی ہے۔ وہ اپنے گھر میں رات کے وقت بالکل تنہا ہے، بارش ہو رہی ہے اور شاردا نام کی ایک مجبور اور بے بس لڑکی پناہ لینے کے لیے اس کے گھر میں آئی۔ ایسی حالت میں گوپی ناتھ چاہتا تو رات اور عورت کی تنہائی سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن اس نے انسانیت اور اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے عورت کو اپنا مہمان بنایا اور نہایت اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا، یہاں تک کہ عورت پر گزرے ہوئے تمام حقائق سن لینے کے باوجود انسانی ہمدردی کا نمونہ پیش کرتے ہوئے اسے اپنی شریک حیات بنانے کو تیار ہو گیا، یعنی اپنی بیوی بنانے کو۔ آگے ہے کہ یہ تھی کہ اسے دیکھتا ضرور تھا لیکن سماج کے ڈر اور پولیس کے خوف سے نول سے کوئی بات نہیں کر پاتا تھا، یعنی بلا جھجک رات میں آنے والے سادھو کو نول خوب پہچانتی تھی لیکن گھر والے اور سماج کے ڈر سے کچھ بولتی نہیں تھی۔ واترک کے کنارے یہی دو زندگیاں خاموش تھیں، بس سب کا کام اپنے معمول سے ہو رہا تھا۔ آگے ہیں مختصر سوالات ما جوابات کہ افسانہ نگار پننا لال پٹیل کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ افسانہ نگار پننا لال پٹیل کا تعلق ہندوستان کے مغربی صوبہ گجرات سے ہے۔ پننا لال پٹیل کا شمار گجراتی زبان کے معتبر افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوی نگار شاد سے گجراتی جیسے علاقائی ادب کے سرمایہ میں قیمتی اضافہ کیا ہے۔ زیر نصاب افسانہ واترک کے کنارے گجراتی افسانے کا ترجمہ ہے۔ آگے سوال نمبر 2 میں کہ افسانہ کی صنف سے اپنی واقفیت کا ظاہر کیجیے۔ سیدھا جواب ہوگا کہ عام طور سے قصہ کہانیوں کو افسانہ کہتے ہیں، لیکن اردو ادب کی اصطلاح میں فکشن کی مختصر ترین شکل کو افسانے کہتے ہیں۔ گرچہ الگ الگ ناقدین نے افسانے کی مختلف تعریفیں لکھی ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مختصر قصہ کہانی جسے ایک نشست میں پڑھ لیا جائے اسے افسانہ کہتے ہیں۔ افسانے کی عناصر ترکیبی وہی ہیں جو ناول کے ہیں، فرق صرف اس قدر ہے کہ ناول کا کینوس وسیع ہوتا ہے، جبکہ افسانے کا کینوس محدود اور مختصر ہوتا ہے، لیکن وحدت تاثر اور زمان و مکان دونوں میں یکساں ہوتا ہے۔ آگے سوال نمبر 3 میں کہ زیر نصاب افسانہ موضوعاتی اعتبار سے کس نوعیت کا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ زیر نصاب افسانہ موضوعاتی اعتبار سے ایک سماجی افسانہ ہے جس میں ایک معمولی گھر کا غریب شوہر جس کو حالات اور موجودہ سماج کی ناانصافی نے خونین بنا دیا ہے، اب زمانے کی چوٹیں کھاتا ہوا در در بھٹک رہا ہے۔
पुलिस की गिरफ्तारी के डर से उसने साधु का चोला बदल लिया है और इसी बदले हुए भेष में वो अपनी बीवी नवल से मिलने आता है। खुलकर बात भी नहीं कर सकता और रात के अंधेरे में लंगड़ाते हुए अपने घर से जंगल की तरफ चला जाता है। आगे है स्टूडेंट्स सबक नंबर 4 में क्या है, मुख्तसर सवालात मा जवाबात। सवाल नंबर 1 में है कि यू आर एंड मूर्ति की पैदाइश कब हुई और उनका ताल्लुक किस आबादी और सूबे से था। तो जवाब होगा कि यू आर अनंत मूर्ति की पैदाइश 20वीं सदी ईस्वी में हुई। उनका ताल्लुक हिंदुस्तान के जनूबी सूबा कर्नाटक से था। वह कर्नाटक के एक मुअज़्ज़ज़ और तालीम याफ्ता हिंदू ख़वातीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कर उनकी मादरी ज़बान कन्नड़ थी, है ना। कन्नड़ ज़बान में उनकी खिदमत नाकाबिल फ़रामोश हैं, यानी उनकी खिदमत को हम फरामोश नहीं कर सकते। सवाल नंबर 2 में स्टूडेंट कि सूरज का घोड़ा किस ज़बान का अफसाना है, उसके मुतरजिम कौन है, यानी तर्जुमा करने वाले कौन है। कह ज़ेर निसाब कहानी सूरज का घोड़ा कन्नड़ ज़बान का अफसाना है जिसके मुसन्निफ़ यू आर अनंत मूर्ति हैं और सैयद हैदर जाफरी ने इस कहानी का उर्दू में तर्जुमा किया है। आगे है सवाल नंबर 3 में स्टूडेंट कि 5 जुमलों में अफसाने की तारीफ़ कीजिए। इससे पहले मैं आपको अफसाने की तारीफ़ बता चुका हूँ। यहाँ है कि आम बोलचाल की ज़बान में किस्सा कहानी को अफसाना कहते हैं और अदब की इस्तिलाह में इस मुख्तसर कहानी को अफसाना कहते हैं। जिसको एक नशिते में पढ़ लिया जाए उसे कह रहे हैं अफसाने में किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू को पेश किया जाता है। अफसाने को नावल की मुख्तसर तरीन शक्ल भी कह सकते हैं। कह रहे अफसाने के अनासिर तरकीबी वही हैं जो नावल के अनासिर तरकीबी हैं। आगे है सवाल नंबर 5 में कि अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकज़ी किरदार पर 5 जुमले लिखिए। जवाब होगा कि अफसाना सूरज का घोड़ा का मरकज़ी किरदार वैकुंठ कृष्णा जो ईसा है, जो अजीब व गरीब किस्म का मज़ाहिया किरदार है। वह कदम कदम पर मस्खरापन का मुज़ाहिरा करता है। कभी जब वो संजीदगी इख्तियार करता है तो असातीरी शख्सियत मालूम पड़ता है। उसके किरदार यानी उस किरदार को अंदरूनी सतह पर देखने से निहायत शरीफ, एक दर्दमंद, दिल वाला और बावर किरदार इंसान मालूम पड़ता है। कभी कभी ये तज़ादात का मजमुआ लगता है। अपने किरदार के इन मुतज़ाद पहलुओं की वजह से वह कारी को हर वक्त यानी पढ़ने वाले को हर वक्त अपनी तरफ मुतवज्जा किए रहता है। आगे है आज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सबक मुख्तसर सवालात मा जवाबात। कह रहे माँ शबीता देवी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो जवाब होगा कि माँ शबीता देवी बंगला अदब के मशहूर खातून फ़नकार हैं। बंगला अदब में उनकी नसरी खिदमत नाकाबिल फ़रामोश हैं। कह रहे उन्होंने अपने नसरी कारनामों से ख़वातीन की भरपूर नुमाइंदगी की है। बंगला में शबीता देवी के कई नावल क़ारीन से क्या खराज तहसीन हासिल कर चुके हैं। आगे कह रहे हैं कि उन्होंने बंगला ज़बान में कई नावल लिखे हैं और अफसाने भी लिखे हैं। कह इसीलिए क्या है मुआसरे बंगला अदब में उनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 2 में है कि कहानी अर्जुन किस ज़बान में है और किसकी है, मुतरजिम का नाम लिखिए। कर हमारे दरसी किताब के निसाब में शामिल कहानी अर्जुन बंगला ज़बान की कहानी है। किसकी? बंगला ज़बान की। आगे है कि इस कहानी के अफसाना निगार बंगला ज़बान की मशहूर फ़नकार माँ शबीता देवी हैं। कहानी अर्जुन का उर्दू तर्जुमा शाफ़ी क़ुदवई ने किया। सवाल नंबर 3 में स्टूडेंट कि अफसाना अर्जुन के किसी 5 किरदारों के नाम बताइए। तो जवाब होगा ज़ेर निसा अफसाना अर्जुन के 5 किरदारों के नाम दर्ज झैल हैं। विशाल महतो यानी किसान, केतु मजदूर, मोहनी केतु की बीवी, राम बाबू ट्रक मालिक और राम हलदर ठेकेदार। आगे है सवाल नंबर 4 में कि अफसाना अर्जुन का मौजू क्या है, 5 जुमलों में लिखिए। सीधा जवाब होगा स्टूडेंट कि ज़ेर निसा अफसाना अर्जुन बंगला अफसाना निगार माँ शबीता देवी की उम्दा तख्लीक है, यानी उनकी लिखी हुई है। करे इस अफसाना का मौजू यानी टॉपिक सरमायादारों का जुल्म और मजदूरों का इक्तिसादी तहसील है, यानी इहतिसाल है। यानी इसमें जो मजदूरों के ऊपर क्या जुल्म बरबरियत हो रहा था, सरमायादारों ने उसके ऊपर क्या है जो जुल्म कर रखा था, वही चीज़ का इसमें क्या है बात है। कह रहे हैं कि बंगाल के ज़मींदार, ठेकेदार और सरमायादार किस तरह जंगलों की कटाई करके बेचते हैं और मजदूरों से उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर क्या करते दरख्त कटवाते हैं और दरख्त क्या है काटने के जुर्म में मजदूर केतु जेल जाता है। कौन? और इसके काटे हुए दरख्तों से ज़मींदार और सरमायादार फ़ायदा उठाते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आज का, यहीं तक ये क्लास। स्टूडेंट किस तरह लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।